एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। परम सन्मानयोग गुरु साहिब जी की हजूरी अंदर सुभाएमान साध जी, आप सारी संगत भागां वालिओ गुरु जी के चरणां पास प्रभात फेरी दे बहाने जुड़ बैठे हो। गुरमुख परिवार भागां वाला है, धन है। अज गुरु ने सेवकां दे गृह विखे चरण पाए है, जिथे गुरु दे पैर पै जाण वो धरती धन हो जाती है। जिथे जाए बाहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा। साध संगत जी, जिथे जिथे गुरु साहिब जी दे चरण पए वो धरतियां भागां वालियां हो गईयां। किसी जगह इतिहासक स्थान की घटना है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस इलाके च आए। गुरुद्वारा साहिब बनया होया है चरण कमल साहिब। उहदे मगर एक कलोनी बनी है, घर बने हैं। ते साध संगत जी उथे एक कथावाचक गए, वो गल सुना रहे सी कि कलोनी चो एक गुरसिख आया। वो कहंदा चरण कमल गुरुद्वारा साहिब साडे नाल है। कदे कदे मैनू ऐ लगदा भी जिथे साडे घर बने हैं उथे भी गुरु साहब आए सी। वो विद्वान कहन लगे ये तो आपां नूं की पता है आए सी कि नहीं आए सी, आपां नहीं जान सकते, तू ये किवें गल कह सकदा है। वो कहंदा जी साडी कलोनी दे विच जिन्ने भी घर ने एक पुराना रिकॉर्ड है, मैं जाके चेक भी किया, 15-20 साल हो गए साडी इस कलोनी विच कदे भी कोई झगड़ा नहीं होया ते ना ही कोई पुलिस दे विच केस चलदा। मैं नेड़े चेक करके हैं, कोई लड़ाई नहीं तो आम घरां च कलोनियां च आपस च लोकां दी लड़ाई हुंदी है, एक अद्धा केस हुंदा ही है। पर वो कहंदे 15 साल हो गए, इन्नी शांति, इन्ना टिकाऊ, इन्ने लोग सुखी बस रहे हैं इस जगह ते। हो सकता है भी गुरु साहब इत्थों दी लंघे होण, गज के आखो सतनाम। इधर भी राय भोए की तलवंडी वो धरती धन है, जिथे गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश होना ते रौनकां लगणियां। दौलतां दाई नूं 1 महीना पहला माता बनारसी देवी ने सद लिया, हुण तू सेवा करनी है। जिहड़ी दौलतां दाई है ये गरीब बहुत है ते मन च सोचदी है पटवारियां दा वड्डा घर है, चीज़ां मंगू। घर च पैसे की बड़ी कमी है ते थां दी भी कमी है, बच्चे बहुत ने ते थां भीड़ है। पटवारी कोल थां बथेरे पए हुंदे आ, थां मंगू। सोचदी है, रोज सोचदी है आ मंगू। एक दिन घर दे सारे इकट्ठे होए बैठे सी। शिवराम दादा शिवराम ते बनारसी देवी ताए चाचे
अज दौलतां दाई तो रह नहीं होया ते कहन लगी मैं एक गल आखनी है। तो कहंदी कह। मंगन लगी कहंदी घर भी चाहिदा पैसे चाहिदे है, जे तुहाडे घर लड़का होया बेटा होया ऐतकी मैनू थोड़ी जी माया भी दे दी, पैसे भी दे दी। कहंदी है गणाई जांदी है कदे आटा दाने, कहंदी जमीन बहुत है तुहाडे कोल तां अन्न बहुत हुंदा दाना बहुत हुंदा है, मैनू वो भी दिओ, पैसे भी दिओ, कपड़े भी दिओ। जमीन गणाती घर चाहिदा है। गणाउंदी गणाउंदी बैराग विच आ गई ते अखां चों हंझू बह पे, रो पई, अखां चों हंझू बह पे। पर ओनू नहीं पता तू दुनियावी दाता मंगी जानी है कि सब तो पहला दुनिया दी पहली औरत तू होवेंगी, मां तो पहला गुरु नानक देव दे दर्शन तैनू होणगे। गज के आखो सतनाम। सो आपां गुरु दी हजूरी विच जुड़ बैठे हां, जिथे गुरु नानक देव जी दा आपां प्रकाश पुरब मना रहे हां ते कुछ सिखिए कुछ लाहा ले लईए। कल्ला साडा शरीर ना आवे मन भी आवे, जो सुनिए वो नाल लैके जाइए, साडे शरीर दा हिस्सा बने। रोटी खाने खून बनता है, चर्बी बनता है, रोटी तो रस बनता है तो फिर ही शरीर का हिस्सा बनती है। कथा सुनिए गुरबाणी सुनिए, साडी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, असी जिंदगी च वो गल्लां कमाउण लग जाइए। सो अज गुरु नानक देव जी का एक शब्द है, 729 अंग ते सुभाएमान गुरु साहब जी की बाणी अंदर सूही राग दे विच महाराज जी ने उचारण किया है। गुरु साहब इहदे विच अनेकां उदाहरणां दे के सानू समझाउणा चाहते हैं, जे असीं समझण दा यतन करिए। ओ किवें? शायद पक्का नहीं। जदों सज्जन ठग कोल गुरु नानक देव जी गए है, ध्यान दिओ, जदों सज्जन ठग जी कोल गुरु नानक देव जी गए है ते गुरु नानक देव जी उस इलाके विच पहला उन्होंने चंगी तरह भरमण कीता। लोकां ने दसिया जी सज्जन नां दा एक ठग रहिंदा है, की ठगी करदा है? कहंदे धार्मिक बाणा पा के रखदा है, लम्मा चोला पाया है, देखण च ऐ लगदा भी रब दा बड़ा वधिया भगत है। धार्मिक बाणा पाया पर करतूतां धार्मिक नहीं, दिख धार्मिक है पर करतूतां करके वो होर कुछ करदा है। की करदा है? कहंदे जी सरावां बनाईयां रहण वास्ते, एक मंदिर बनाया, एक मस्जिद बनाई है, राही पांधी। मुसलमान है तो मस्जिद ते रुक जाता, हिंदू है तो मंदिर ते रुक जाता है। रहण लई कमरे बनाए है, सरावां बनाईयां है। करदा की है? जदों कोई रात नूं रहण वास्ते आउंदा है सरावां विच, पहला तो बड़ा प्यार करदा है ते रात नूं लुट लैंदा है। गुंडे रखे है, गुंडे पाले होए है, टाकूए छवियां डांगा दिखा के डरा के लुट लैंदा है। जे कोई रौला पाउण दी कोशिश करे उहनूं मार भी दिंदा है ते मार के खूह च सुट दिंदा है। जे कोई कहे शिकायत कर दूं ते ओह कह दिंदा है जा कर दे। क्यों? वक्त दे राजे नाल भी लैण देण है, वक्त दे जिहड़े अहलकार आ उहनां नाल भी लैण देण है। जिवें पंजाब दे विच अजकल बहुत चिट्टा विक रिहा है। पोस्ट भुक्की तो पहला तो ही सी, नशा बड़ा सी, शराब दे ठेके सरकार ने आप ही खोले है। जिवें नशा फैलिया होया ते नशा बेचण वाले तस्कर आम घरां विच की करदे आओ। पंजाब पुलिस ने, ये मैं सच्ची घटना कहन लग्या, पंजाब पुलिस ने साडे इलाके विच महीना बन्निया होया है, महीने बाद इन्ने पैसे दे जा करो ते जिन्ना मर्जी नशा वेचो। ये हालात ने।
ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖੇ। ਨਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਬਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਪਏ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੱਲ। ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ। ਕਮਰਾ ਦੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਕੜੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਕੜੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਆਊ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਅੱਜ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਊ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਕੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਸੀ। ਰਬਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾਏ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਐ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਰਬਾਬ ਚ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਚ ਲੁਕੋਈ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਸੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਬੈਠ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਧਤੂਰਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਜੀ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੁੱਟੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀਤਾ ਕੀ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੂਜੋਂ ਹੀ ਲੋਟ ਆਉਂਗੇ। ਰਾਤ ਦਾ 11 ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਕਰ ਲਏ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਲੁੱਟ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਖੜਾਕਤ ਨੇ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਫੜੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ 3-4 ਗੁੰਡੇ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਧ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਧ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਡੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਹਥਿਆਰ ਡਾਂਗਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਹੋਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੋਗੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਰੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲੁਕ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੱਢੋ ਉਹਨੂੰ, ਖੋਲੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਟਿਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਢੋ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਬ ਚ ਲੁਕੋਇਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਫਿਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਹੋਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਲਣਗੇ ਰਵਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਰਵਾਬ ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਰਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਐ, ਰਵਾਬ ਖੋਲ, ਕੱਪੜਾ ਲਾ, ਕਰ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਜਾ, ਰਵਾਬ ਵਜਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਧੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਬਾਬ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਕੋਲ ਤਾਰਾਂ ਛੇੜ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਾਈਏ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੰਦਿਆ, ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਜਦੀ ਐ। ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੰਦਿਆ, ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਜਦੀ ਐ। ਜਪੋ ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ, ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੰਦਿਆ, ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਜਦੀ ਐ। ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੰਦਿਆ, ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਜਦੀ ਐ। ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਾਲ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਐ। ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ,
ਇਹ ਕਿਸ ਤਾਲ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਐ ਬੇ महाराज सच्चे पातशाह मर्दाना जी नूं कहंदे ऐ ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਡਰ ਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਰਬਾਬ ਤਾਂ ਵਜਾਲੂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਡਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਡਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਗਾਂ ਹੋ। ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਐ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਡਰਨ ਤਾਂ ਉਹ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਲ ਕਹਿ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਤੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਕਹਿਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਹਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚਮਕਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ, ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਧੋਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲਖ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲਖ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਭਾਂਡਾ, ਪਰ ਕਾਲਖ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੋਈ ਜਾਓ ਕਾਲਖ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਈ ਜਾਓ ਕਾਲਖ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਲਾਉਂਗੇ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਲ, ਉਜਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡਾ। ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਦੇ। ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। 100 ਵਾਰੀ ਧੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਖ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 100 ਵਾਰੀ ਧੋਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੁੱਟੇ ਨਾ, ਦਗਾ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਕੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੋਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਤੇ ਗਾਇਆ, ਐ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟੱਕ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਘਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਛੱਤ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕੰਧਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਟਾਕੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਰਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੇ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਸੱਜਣਾ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਠੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ। ਟੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਖਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
चिट्टा है देखण च, दुध वर्गा, ऐ लगदा भी रब दा भगत है ये। एक लत्त ते खड़े हुंदे ना, अख बंद करके वेखे होणगे, छप्पड़ ते बैठण, नहर ते बैठण, किते भी बैठण, एक अख बंद करके, एक खोल के, एक लत्त ते खड़े होके छप्पड़ दे किनारे बैठ जांदे आ बगले। ऐ लगदा है भी ये तां रब दा भगत है, बंदगी करदा है, रब नूं याद करदा है। ते हुंदा की है, एक अख थोड़ी जी खोल के वेख लैंदा कोई डड्डी मच्छी आई। जदों कोई मच्छी डड्डी कोई नेड़े आउंदी है, एकदम झवट मारदा ते खा जांदा। ते मच्छी नूं इह लगदा है मच्छी नेड़े चली जाती है, ये तो रब दा भगत है, ये तो बैठा अपनी सुन समाधि च। पर एकदम कहते झपट मार के, बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंझ वसाना। तीर्थ शब्द समझते हो, कोई गंगा ते रहिंदा, कोई यमुना ते रहिंदा, कोई बनारस रहिंदा है, कोई हरिद्वार रहिंदा है, साडे वाले कोई अमृतसर रहिंदा है, कोई आनंदपुर रहिंदा है, कोई पटना साहिब रहिंदा है, कोई हजूर साहिब रहिंदा है। चिट्टे कपड़े पाए है बहुते, बहुते सारे नहीं। कहंदे बग्गा बग्गे, बग्गे दा भाव हुंदा चिट्टा। पुराना शब्द आपां बग्गा वरतदे हुंदे सी, हुण चिट्टा कहण लागे, सफेद कहण लागे, वाइट कहण लागे। पहलां बग्गा कहा जांदा सी चिट्टे नूं, जो कोई रंग दा गोरा ना कहंदे बग्गा। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंझ वसन, कहंदे तीर्थां ते रहिंदे आ बगले भी ते धार्मिक बंदे भी। देखण च चिट्टे आ, कहंदे घुट घुट जीआं खावणे, बग्गे ना कहियन। कहंदे जीवां नूं तां मार मार के खांदे आ, दोने दोने इको जे। पंडित पुरोहित कहंदे गंगा जमुना दे किनारे बैठ के हजारां साल आम जनता नूं लुटिया, कुराहे पाया। कहंदे महाराज अगे समझाउणा करदे, घुट घुट जीआं खावणे, कहंदे जीवां नूं खांदे बग्गे कादे आ, चिट्टे कादे आ, धार्मिक कादे आ। सिमल रुख शरीर मैं, मैजन देख भुलन। सिमल दा इक रुख हुंदा बड़ा उच्चा, आसा दी वार विच भी उहदा जिक्र गुरु नानक देव जी ने कीता है। सिमल दा रुख बड़ा उच्चा हुंदा है, बड़ा उच्चा, आम दरख्तां नालों काफी फुट उच्चा। कहंदे बड़े पत्ते लगदे ऐ ते फल भी लगदे ऐ, पर लम्मा होण कारण उहदी छां नहीं बनदी। लम्मा होण कारण उहदी छां नहीं बनदी ते फल भी लगदे ऐ, पर फिक्के हुंदे ऐ। फल फिक्के, फल बक बके। कहंदे ओए जे आव है आस कर जाहे निरासे कित। कहंदे तोते आउंदे ऐ, दरख्त वेंदे आ, बड़ा सोहना है, बड़ा सोहना है, बड़ा उच्चा है, बड़े पत्ते है, बड़े फल है। तोते भज्जे आउंदे आ, आके बहिंदे आ, ना छां। जदों ओ कहंदे फल खांदे ते फल निकलदा बक बका, मिठा नहीं हुंदा ओहदा फल, ना छां बने ते ना मिठा लगे, बक बका फल, बक बका। ते कई वार कहंदे तोता विच चुंझ मारदा है। सिमल दरख्त दा जेड़ा, सिमल दरख्त दा जेड़ा फल हुंदा इन्ना करड़ा हुंदा, तोते दी विच चुंझ फस जांदी है, कई दिन फसी रहिंदी है ते उस फल दे कारण तोते दी मौत भी हो जाती है। इन्ना माड़ा है वो दरख्त, उच्चा बहुत है, पत्ते बड़े है, पर उच्चा होण करके लम्मा ही लम्मा है, छां नहीं बनदी। सिमल रुख शरीर में, मैजन दा भाव, मैजन देख भुलन, मैजन भाव तोता। कहंदे से फल कम न आवणी, ते गुण मैं तन हन। हे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी कहंदे साडे वर्गियां च अकाल पुरख वाहिगुरू ना साडे फल किसे काम दे, साडे कोल कादी करदा कला, साडे कोल शरीर ही रह गया, साडे पत्ते भी बेकार, साडे फल भी बेकार है। से फल कम न आवनी, ते गुण मैं तन हन। अगे महाराज कहंदे अंदले भार उठाया, डूंगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हो चढ़ लंघा कित। अन्ने बंदे ने भार चक्या होवे, अखां तो दिसदा ना होवे ते जाना भी पहाड़ वाल होवे, चढ़ना होवे चढ़ जूगा ना, कहंदे चढ़ ही नहीं सकदा। सज्जन सज्जन तेरी हालत ए होई पई है, तेरा अन्ने वाला हाल है, भार बहुत चुकी फिरदा है, पर्वत ते चढ़िया नहीं जाना। चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल तू बद्धा छुटे जित। चाकरियां सियाणपां तां तेरे कोल बहुत है, चलाक तां तू बहुत है, बड़ा चलाक है तू।
पर आ तेरियां चलाकियां काम नहीं आउणियां। जदों सारा शब्द उचारण कीता ना समझ पई, सज्जन ठग फिर सज्जन ठग नहीं रहा। गुरु दे चरना ते ढह पिया ते कहंदा मैनू बख्श लै। गज के आखो सतनाम। आओ पढ़िए प्यार विच। पहला भी एक दिन आपां धारना गाई सी, तू दाता बख्शणहार बख्श गुनाहियां नू। 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 हुण तां रस्ते पा दिओ भुल्लियां राहियां नू। हुण तां रस्ते पा दिओ भुल्लियां राहियां नू। तू दाता बख्शणहार बख्श गुनाहियां नू। तू दाता बख्शणहार बख्श गुनाहियां नू। चरना ते ढह पिया सज्जन ठग। समझ आ गई महाराज कहंदे लेखा तू ही देना है। पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली राम। तेरा कोई नहीं बेली। पाप तू करेगा, घरदियां ने लेखा नाल नहीं देना, लेखा तेनू कल्ले नू देना पैना। परिवार वास्ते पाप कमाउणा है, लुट के लेके जाना। एक बारी पुछता आ, जदों दरगाह दे विच निबेड़ा होना तेरे नाल बराबर लेखा देणगे। साध संगत जी चरना ते ढह पिया ते कहंदा, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर। देसा असी पापी हैं, तू बख्शणहार है। बड़े पाप कीते ने गुरु नानक देव जी, अज मैनू सोझी होगी। किरपा करो हुण मैं इन्हां पापां तो मुक्त हो जावां। मैनू सदा लई ये ज्ञान बख्श दिओ, सोझी बख्श दिओ। गुरु नानक देव जी फिर उत्थे काफी समा रहे, बड़ियां साखियां, बड़ी गुरबाणी सुनाई, नितनेम सिखाता, जीवन जाच सिखाती। हुण सज्जन ठग जेड़ा लुट लैंदा सी, कतल कर दिंदा सी, अज इन्ना सियाणा हो गया। कहंदे भाई सज्जन, भाई सज्जन प्यार नाल लोकां ने कहा, जीवन बदल गया, सियाणा बन गया। हुण दूजिਆਂ ਨੂੰ समझाउंदा फिरदा है। कला आप ही नहीं पर उस इलाके विच रह के भाई सज्जन ने गुरु नानक दी सिੱਖੀ ਦਾ बहुत प्रचार किया, बड़ा प्रचार किया। सज्जन ठग तां समझ गया सी, आपां कदों समझांगे? आपां भी समझ गए। जिवें सज्जन ठग भाई सज्जन बनिया, आपां भी अंदरों सज्जन बन जाइए। नहीं ओ ना होवे सिमल रुख दी तरह साडे कोल कद ही ना रह जे, शरीर ही ना रह जे, चंगे कर्म कते होण ही ना। ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲਾ ਫਲ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਖਤ ਝੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਸਿੱਖੀ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਕੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕੜ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਗਾਈਏ ਜੀ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਮਲਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਮਲਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ
ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਮਲਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਮਲਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ ਸੋ ਭਾਈ ਸਿਮਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਮਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਚੋਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।